you all are safe and sound at home. As we all know that we have gathered here, the main reason behind for what we have joined here is for sharing and gathering our informations. And today we have Professor Rolf Kaufmann, and today we are going to discuss about the topic, the culture, history, and the democratic system of Switzerland. Today, on this beautiful morning, I welcome each and every one of you to this meeting. So now let's start with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, divine creator, true source of light and fountain of wisdom, pour forth your brilliance upon my dense intellect, dissipate the darkness which covers me, that of sin of ignorance. Grant me a penetrating mind to understand, a retentive memory, method and ease in learning, the lucidity to comprehend, and abundant grace in expressing myself. Guide the beginning of my work, direct its progress, and bring it to successful completion. This I ask through Jesus Christ, true God and true man, living and reigning with you, and the Father, forever and ever. Amen. Pray to Our Lady of Studies by St. Thomas Aquinas. O Mary, seat of wisdom, so many persons of common intellect have made through our intercession admirable progress in their studies. I hereby choose you as guardian and patron of my studies. I humbly ask you to obtain for me the grace of the Holy Spirit, so that from now on I could understand more quickly, retain more readily, and express myself more fluently. May the example of my life serve to honor you and your Son, Jesus. Amen. Act of faith. Oh my God, I firmly believe that thou art one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. I believe that thy divine Son became man and died for our sins, and that he will come to judge the living and the dead. I believe this and all the truths the Holy Catholic Church teaches, because thou hast revealed them. Who can neither deceive nor be deceived? Lord, help me, being a member of stars, to spread your fragrance everywhere I go. Let me preach you without preaching, not by words, but by my example, by the catching force, the sympathetic influence of what I do, the evident fullness of the love my heart bears to you. Amen. സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയെ, ഇന്നൊരു ദിവസം സ്റ്റാർസ് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും വളർത്തണമേ. പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളെയും ക്ലാസ് നയിക്കുന്നവരെയും അങ്ങയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അതിലെ പോലെ Gaining knowledge is the first step to wisdom. Sharing it is the first step to humanity. Now, I am very glad to invite our dear seniors who are here to share the valuable information about some of the important topics. Now, I invite Jess Anthony of first batch for the academic sharing. Okay, hello everyone. Am I audible? Hello. Yes. Respected father, other guests and my dear friends. ഇന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ ഇന്ന് അക്കാഡമിക് ഷെയറിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ
ദ ബിസിനസ് സൈഡ് ഓഫ് അഫ്ഗാൻ വാർ. ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂസിലൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ കയ്യേറിയ ഒരു സംഭവം. അവരെ തലസ്ഥാനം കയ്യേറി, കാബൂൾ ഫുൾ പിടിച്ചടക്കി. അപ്പൊ അത് കാരണം പ്രസിഡന്റായ അഷ്റഫ് ഗനി എല്ലാം നാട് വിട്ടു. പിന്നെ കുറെ രാജ്യങ്ങളായ ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി, പിന്നെയും കുറെ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ എംബസികൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ എംബസികൾ ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. പിന്നെ US മിലിറ്ററി പിൻവാങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വാർ എന്ന രീതിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ എന്താ നടന്നത്, എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത്, എന്തിനാണ് നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ താലിബാൻ, അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വെപ്പൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ, ന്യൂസിൽ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെററിസം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് AK-47, കുറച്ച് റൈഫിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് വെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിസൈൽ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ വെപ്പൺസ്. പക്ഷെ അവർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർമിയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെക് ജയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അവര് പോലും ഈ താലിബാനെ പേടിച്ച് പിന്മാറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു, അതിന് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് US ട്രൂപ്സ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നത്? ഇപ്പോൾ 9/11 ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്കറിയാം. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ താലിബാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ അൽ-ഖയ്ദ, ബിൻ ലാദന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയുടെ കാരണത്തിട്ട് അടിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അതിന് സമാനമായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അമേരിക്ക അതിന് റിവെഞ്ച് എടുക്കണം. റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരൊരു ഫസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ അതിന് റിവെഞ്ചിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു 12 സോൾജേഴ്സിനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്ക സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 12 സോൾജേഴ്സ് അബ്ദുൽ റാഷിദ് ദോസ്തം എന്ന ഒരു ലോക്കൽ മിലീഷ്യ ലീഡറോട് കൂടെ ഒരു അലയായിട്ട് അന്നത്തെ അൽ-ഖയ്ദയുടെ കുറെ അവരുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്ന കുറെ ടൗൺസ് നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് വന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി അവസാനം 2008 ബിൻ ലാദനെ അവർ വധിച്ചു. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം, 9/11 ഇൻസിഡന്റിന് റിവെഞ്ച് എടുക്കുക. പക്ഷെ ഈ ബിൻ ലാദനെ വധിക്കുന്നത് 13 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അവർ 13 കൊല്ലം കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൂടെ അവിടെ പിന്നെയും കലാപങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റ് സോൾജേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാൻ സോൾജേഴ്സ് ആയിട്ട് താലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റുമായിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സ് ടെററിസ്റ്റുമായിട്ടാവാം. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതും. കാരണം ഒരു കലാപം നടന്നാലേ അവിടെ അവർക്ക് ഇൻകം ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാപം നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കണം, എന്നാലേ അവർക്ക് അതും കൊണ്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്രയും നാള് യുദ്ധം നടന്നത്. പിന്നെ അമേരിക്ക എന്നൊരു വലിയൊരു ശക്തി, അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ടെററിസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തില്ല. അവരുടെ അടിയിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ താലിബാൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു. അവരല്ലെങ്കിൽ വളരാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടേമാണ് മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സ്. മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സ്. ഹലോ, am I audible? Yes. അവിടെ റേഞ്ച് ലേശം പ്രശ്നമുണ്ട്, അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സ് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരു ബിഗ് കമ്പനി, അത് ഏത് ടൈപ്പ് കമ്പനി ആവാം, അവരൊരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതാണ് ഈ മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ.
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ബജറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതൊരു ഭീമാകാരമായ ബജറ്റാണ്. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ബജറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് ഫോർ മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2019 $686.1 ബില്യൺ ആണ് യുഎസിന്റെ മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ്. ഇപ്പൊ 2020 $725 ബില്യൺ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വലിയൊരു സംഖ്യയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ $2.3 ട്രില്യൺ ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മാത്രമായിട്ട് അമേരിക്ക ചെലവാക്കിയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊന്നും അതിന്റെ $2.3 ട്രില്യൺ ചെലവാക്കി എന്നതിന് വലിയ എന്തെങ്കിലും അതിന് പറ്റിയൊന്നും അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഡിഫൻസ് കോൺട്രാക്ട് കമ്പനീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ മിലിറ്ററിക്ക് ഓരോ സർവീസസ് ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കൗൺസിൽ, പിന്നെ അതിനടിയിൽ സോൾജേഴ്സ്, അങ്ങനെ വരും. ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സിസ്റ്റം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജിക്കൽ സർവീസസ് ആവശ്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലെയിൻസ്, ആർമോർഡ് വെഹിക്കിൾസ്, ടാങ്ക്സ്, റൈഫിൾസ്, അമ്യൂണിഷൻസ്, ബോഡി ആർമേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ബോയിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലെയിൻ കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ മിലിറ്ററിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യം വരും. സപ്പോസ് പ്ലെയിനിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനീസിന് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ട് അനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു തുക കിട്ടും. ആ തുകയുടെ ഇതില് അവരിങ്ങനെ ഓരോ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐറ്റം സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഡിഫൻസ് കോൺട്രാക്ട് കമ്പനീസിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ഡിഫൻസ് കോൺട്രാക്ട് കമ്പനീസിന് ഓരോ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാർ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ യുദ്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്ലെയിനിന്റെയും ഇതിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയാൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുറെ കമ്പനീസിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് അവിടുത്തെ. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ്മെൻ, അവരുടെ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫൻസ് പെന്റഗണിനകത്തുള്ള ഡിഫൻസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിനകത്തുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഇവരെ ഡിഫൻസ് കോൺട്രാക്ട് കമ്പനീസിന്റെ ഒരു മെയിൻ മോട്ടീവ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെയിൻ പരിപാടിയാണ്. ഒരു ചെറിയ തുക അവർക്ക് ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് ഈ കമ്പനീസിന് കിട്ടുന്നു, പിന്നെ അതിലൂടെ ഒരു വലിയ തുക അവർ പ്രോഫിറ്റ് ആയി എടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ 725 ബില്യൺ ഒരു ഏകദേശം ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ എന്ന കമ്പനി തന്നെ $75 ബില്യൺ ആണ് അവർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റില് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അയൺമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിലെ ഒരു എൻട്രി സീനിലുണ്ട് അയൺമാൻ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ തന്നെ സ്റ്റാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഒരു ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടർ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ലോഗോ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പൊ അതേപോലെ സ്റ്റാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു US മിലിറ്ററിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി വെപ്പൺസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കുറെ കമ്പനീസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കമ്പനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കമ്പനീസ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സർവീസ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ്, ഇവര് പ്ലെയിൻ കമ്പനീസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവർ മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുഎസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ കമ്പനീസ്. ഇങ്ങനെ കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് കോൺട്രാക്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് പേർക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രൈബിങ് നടക്കുന്നത്, കോൺട്രാക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ചില ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഹൈ ലെവൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവർക്ക് ചില കമ്പനീസിൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ഈ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കമ്പനീസിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു, അതുവഴിക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ US വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഡിക് ചീനി, അദ്ദേഹത്തിന് ഹാലിബർട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓയിൽ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയിലെ ആദ്യമായി പുള്ളി അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം US വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി. അപ്പൊ ഈ ഹാലിബർട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ആക്ച്വലി ഗൾഫ് വാർ ആ ടൈമിലാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഗൾഫ് വാറിന്റെ ടൈമില് കൂടുതലും ഓയിൽ സെക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു. പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഓയിൽ സെക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവര് ആ ഒരു ഇതിന്ന് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു
അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഊറ്റി അങ്ങനെ റിച്ച് ആയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടിയ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഈ വാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും നാൾ ഈ വാർ നടന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാവും, ലൈക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വാർ ഒരുപക്ഷെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ എത്താതിരിക്കാൻ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാറെല്ലാം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ നടത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാർ വാസ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്, ജസ്റ്റ് ബട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സം പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇത് റിയൽ ലൂസേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി രണ്ടുപേര് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾ, അവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണല്ലോ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി തന്നെ പലായനം ചെയ്യുന്നു, ഓടുന്നു, അറിയാത്ത ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൂസേഴ്സ് ആണ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ. കാരണം അവരൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നു. ആ ടാക്സ് മണിയാണ് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റ് എന്ന പേരിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു. പിന്നെ അത് ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനീസിന് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൂസേഴ്സ് ആണ് അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സ്. അവർ ഈ പാട്രിയോട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന പേരിൽ വരുന്നു, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് വരുന്നു, വന്നിട്ട് അവർ സ്വന്തം ജീവൻ ബലികഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറകിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇസ് ഗ്രേവ് യാർഡ് ഓഫ് മെനി എംപയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ അക്രോസ് ദ ഹിസ്റ്ററി അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് മുതൽ ജെങ്കിസ് ഖാൻ, തൈമൂർ, മുഗൾ, പേർഷ്യൻ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പേരില്ലാത്ത കുറെ ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ ഒരു ട്രൈബിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൈബാണ് അമേരിക്കയും. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെപ്പോഴും അധികം നാൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിൽക്കില്ല. അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ചെയ്യാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനിയും താലിബാനും അതുപോലെ ഒരു ഇതാകും. കാരണം ഇനിയും താലിബാൻ അധികം നാൾ നിൽക്കില്ല എന്നതാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. നമുക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. Okay, thank you. Thank you, Jade, for the valuable session. Now I invite Anshi Shibi of 9th batch to give the feedback for the session. Thank you, Cheta, for this understandable class. This class had helped us to know more about Afghan war and related topics, which are very useful in the present situation. The hard work which you put forward for this valuable session was clearly visible throughout your class. Once again, in the behalf of all present here, I would like to praise my hearty thanks to you, Cheta. Thank you. Have a great day. Okay, and now I invite Sharon Shajan of 2nd batch for the academic sharing. Hi all, good morning. Am I audible? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ ചെറിയ വയ്യായിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് നല്ല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുക, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എപ്പോഴും അവെയർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പതിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആയിരിക്കും UCC. അതെന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് രാജ്യം മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അടുത്തതായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ ഭേദഗതിയാണ് UCC, ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. നമുക്കറിയാം, പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബില്ല് പാസ്സായി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും ദോഷങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൈയടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്താണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിലും
എന്താണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത്തരമൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട്, മതവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, മത ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജ്ഞാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇന്ത്യൻ നിയമനിർവഹണ പരിപാലന സംവിധാനത്തില് 2 തരം നിയമങ്ങളാണുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട്. ഒന്ന് ക്രിമിനൽ ലോസും ഒന്ന് സിവിൽ ലോസും. ക്രിമിനൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരാളെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള ക്രിമിനൽ പരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ജാതി മത സംസ്കാര ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ക്രിമിനൽ ലോസ് ഒന്നാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ക്രിമിനൽ ലോസ് ഒരേ തരത്തിലാണ് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൊന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേൽപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു. അതിന് ആര് ചെയ്തോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ ആരായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. എന്നാൽ നമ്മൾ സിവിൽ ലോസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ സിവിൽ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിവാഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തവകാശം, ദത്തെടുക്കാനുള്ള രീതി, വിവാഹമോചനം, ഇതെല്ലാം ഓരോ മതസ്ഥർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓരോ മതവിശ്വാസികൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുണ്ട്. ഒപ്പം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില രീതികളിലും ആയിരിക്കും. മതവിശ്വാസങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, ഓരോ പ്രദേശത്തെ നിയമങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടായി വരാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം. 1948 നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ ചർച്ചകൾ നടത്തി. 1949 പാർലമെന്റിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1951 മുതൽ 54 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കോമൺ സിവിൽ കോഡ് രൂപീകരിക്കാൻ അന്നേ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് മൂലം അതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 44-ാം ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം, 44-ാം ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു നിയമം എന്നൊരു ആശയമാണ് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത്. അത് പ്രകാരവും വിവിധ കേസുകളിൽ ഇന്ത്യൻ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരേ നിയമം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നൊരു ആശയം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നൊരു ടേമിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സിവിൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് സിവിൽ നിയമങ്ങൾ. ആ സിവിൽ നിയമങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ നിയമമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഒരൊറ്റ നിയമം എന്ന രീതിയിലേക്ക് സിവിൽ ലോസിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. അപ്പോ ഇനി അതിന്റെ ചുറ്റും റെലവൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺറീസണബിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൊവിഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ടു പ്രൊവൈഡ് equal status to all citizens. Then share same set of personal laws to support national integration. Last one, to ensure that each citizen get equal treatment before law. ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് വ്യക്തി നിയമങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മതപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങള്, പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങള്, ഇതെല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പൊതു നിയമമാക്കി മാറ്റുക. ജാതി മത വർഗഭേദമന്യേ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരേ നിയമത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക. സമത്വം, ഇക്വാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ സെൻസിൽ ഇന്ത്യയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റെലവൻസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ മുന്നിലേക്ക് കാണുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു നാണയത്തിന് ഇരുവശങ്ങൾ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിന്റെ സൈഡിൽ അതിനെ പ്രതികൂലിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. So this law undermines the credibility of secularism in India, promote social disparity, violation of religious freedom. ഇത്രയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കാനാണ്, വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഇന്ത്യയുടെ
ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കാനാണ് ഈ നിയമം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നൊരു ശക്തമായ വാദമാണ് ഈ ഒരു ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരുന്നതിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ തീർത്തും ഇത് തകർക്കും എന്നൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകും, സാംസ്കാരികമായ നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാംസ്കാരികമായിട്ട് പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ മതത്തിൻ്റെതായും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമാവും എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിയമം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. സോ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. ഇറ്റ്സ് എ പ്രപ്പോസൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് പേഴ്സണൽ ലോസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ വിച്ച് അപ്ലൈ ഓൺ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് ഈക്വലി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദിയർ റിലീജിയൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. മതങ്ങളുടെ ആചാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലോ ഒന്നും കൈകടത്തില്ല. ആരാധന മുറകള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന, ആഘോഷങ്ങള്, മതപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പകരം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയോ മത ആചാരങ്ങളുടെയോ ഏകീകരണമല്ല, മറിച്ച് പൗര നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് ഈ സിവിൽ കോഡിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു നിയമം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാജ്യം എത്തും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം. ഇത്രയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാനുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ എല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ലിസണിങ്. Thank you, Sharon Jesse, for a wonderful class. Now I invite Jobina Joseph, 7th batch, to give the feedback for the session. Thanks, Chichi, for your informative class. That class was very valuable class about the historic relevance and the impacts of the Union Civil Code. The hard work which you put forward was evident in your class. We assure that we will cultivate your words in our mind. We are very glad to express our gratitude you for spending your precious time with us. Okay, Jomin of 3rd batch is here for sharing, for the academic sharing. Now I invite him for the session. ഹലോ, കേൾക്കണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഷാരോൺ ചേച്ചി അടിപൊളിയായിട്ട് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലോട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം എന്നല്ല, ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം. ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു മേഖലയിലോട്ടായാലും ശരി, ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം എന്താണ്, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, ജഡ്ജിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ജഡ്ജിനെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാടുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കീ ഫങ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗിവ് ജസ്റ്റിസ് ടു ദ പീപ്പിൾ. അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട നീതിയും ന്യായവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ജുഡീഷ്യറി എന്താണ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ 3 ഓർഗൻസിലെ 3rd ഓർഗനാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി. അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട നീതി ന്യായങ്ങൾ ഏറ്റവും വളരെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ. ഒരു നിയമം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ജുഡീഷ്യറിയാണ്. അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറിയിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ആ നിയമത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നും അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ജുഡീഷ്യറി വഴിയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് ലോ മേക്കിംഗ്.
അപ്പോ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ആരാണ് ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ലെജിസ്ലേച്ചർ ലോ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് പാസ്സാക്കുന്നു, ജുഡീഷ്യറി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമം അത് ഏതൊരു മേഖലയിലോ ആയിട്ടാണ്, ഇപ്പോ വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരികയാണ്, സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ആക്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഡൗറി ആക്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്, അങ്ങനെ ഏതൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അവിടെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ജുഡീഷ്യറിയാണ്. നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ്, നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ് ടു ലീവ്, റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ ഐഡിയാസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടേതായ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, 6 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ആ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നേടിത്തരാനും ആ റൈറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? ജുഡീഷ്യറിയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് തിരികെ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ, ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഭരണഘടനയെ ഗാർഡിയൻ ആണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഗാർഡിയൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പറയും ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയാണ്. അതേപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ഗാർഡിയൻ ആണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഫംഗ്ഷൻസ്. ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ടു ഗിവ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, interpretation and application of law, being a part of law making and protection of our rights, and it is known as the guardian of Indian Constitution or the Constitution. അപ്പോ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ്. നമുക്കറിയാം ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ് ജഡ്ജിമാരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യണേ. ഒരു കോടതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോടതിയിൽ ആര് വേണം? ജഡ്ജി വേണം. അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ശരിയും തെറ്റും കണ്ടുപിടിച്ച് ആർക്കാണ് ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നീതി ലഭിക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? ജഡ്ജിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ രാജ്യത്തും പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പോലെ രാജ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി എലക്ടഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ നാട്ടില് MLA MP ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ജഡ്ജിമാരെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ജഡ്ജ് ആവണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വക്കീൽ പോലും പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഈ ചേട്ടൻ മതി നമ്മുടെ ജഡ്ജെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ ജഡ്ജി ആക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ജുഡീഷ്യറി കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡയറക്ട്ലി എലക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഉള്ളവർ എലക്ട് ചെയ്ത് ജഡ്ജി ആക്കണേ. മൂന്നാമത്തെ വണ്ണാണ് അപ്പോയിന്റ് ബൈ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടനിലും UK യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് എലക്റ്റഡ് ബൈ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഇതിലും ഒരുപാട് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇത് ഡയറക്ട്ലി എലക്റ്റഡ് ബൈ ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് ബൈ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങള് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതില് ആരെയാണോ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നോമിനേഷൻ പ്രസിഡന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യും ആരെ? ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ആര് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യും? പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ പിൻബലത്തോടെ? എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി കിട്ടുന്ന ആളെയാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യസ്തമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ തീരുമാനിച്ച് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ അടുത്ത ടോപ്പിക്, ഫൈനൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജ്. അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആളെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ സാറ് ശരിയല്ല, ഈ സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫെയർ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാം എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നശിപ്പിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ് ഈ സാറ് ശരിയല്ല, ഈ സാറിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഒരിക്കലും ജഡ്ജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസി പ്രോസസ് അല്ല. അതിന് ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് ഈസി ആണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും റൂളിംഗ് പാർട്ടീസിനും അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം.
ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെ ഹെഡ് ആണെന്ന് വെക്കുക. ഇപ്പൊ ജോമിൻ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഹെഡാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജ് ഫ്രം ഹിസ് പോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓരോ രാജ്യത്തിനും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജ്ഞിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജഡ്ജിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ രാജ്ഞി തീരുമാനിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ത്യയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ മാറ്റുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. പക്ഷേ പ്രസിഡന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് പോയിട്ട് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും മെമ്പേഴ്സിന്റെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ അവരാവശ്യപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിനെ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജഡ്ജിനെ അവരുടെ നമ്മുടെ ഒരു ടേം ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കുറച്ച് വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ്, അത് എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ്. പക്ഷെ അത് നടത്തില്ല. എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ്. കാരണം ജുഡീഷ്യറിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും നിലപാടുകൾ എടുക്കുവാനും അതിന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഒരു മന്ത്രിനെ ഒരു തെറ്റില് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാണ് ജഡ്ജിനെ, സാർ ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് വിട്ടേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല? നീതിയും നിയമവും ന്യായവും നടക്കില്ല. അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പവറും ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ജുഡീഷ്യറിയോട് പറയാണ് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സാധിക്കില്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ജുഡീഷ്യറിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റംസ് എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് പവർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ വെറുതെ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളത്. അപ്പോ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചേട്ടായി കേക്കാവോ? പറഞ്ഞു. ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയ അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണോ, അതോ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അവരുടെ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ഇത് നടക്കുന്നത്? എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ ജഡ്ജസ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് കോർട്ടിന് മനസ്സിലാകുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണോ, അതോ അവരുടെ പീരീഡ് ഓഫ് 10 years കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണോ ഇംപീച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, ആദ്യം പറഞ്ഞ ടൈമിലാണ്. അവരുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അവര് ആ ഒരു പൊതിയിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതികൾ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആണ് അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ടെൻഡർ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ ഇലക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 5 വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറും. ഇൻ കേസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ സമരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രമേയങ്ങളോ പാസ്സാക്കി ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഭരണകൂടത്തെ നമ്മൾ താഴെ ഇറക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ 2 ഹൗസസിൽ എത്ര വോട്ട് ഇത് വേണമെന്നുള്ള മെജോറിറ്റി വോട്ട് എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ? 2/3, അതായത് 2% ഇപ്പൊ 300 പേരുടെ 200 പേരുടെയോളം വോട്ടാണ്. 2/3 ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് ആയാലും റിമൂവൽ ഓഫ് ജഡ്ജ് ആയാലും 2/3 ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണ വേണം. ചേട്ടാ, അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജിന് ഒരു കാലാവധി ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ഇത് എത്രയാ ഇയർ? എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ 5 വർഷം കൂടുമ്പോ ഇലക്ഷൻ നടക്കും, നമ്മൾ എന്നിട്ട് പാർട്ടീസിനെ മാറ്റും. അപ്പൊ അതേമാതിരി ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിന് അങ്ങനത്തെ വല്ല ഇതുകളുണ്ടോ? ഓരോ 5 വർഷവും 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഡിഫറെന്റ് കാലാവധിയാണ്. ഇപ്പോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 6 വർഷത്തിലാണ് ജഡ്ജിന്റെ റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡില്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിന്റെ റിട്ടയറിംഗ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 62 years ആണ്. അതായത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 62 വയസ്സിൽ അവരുടെ ടെനർ തീരും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താഴെ ഇപ്പൊ ജില്ലാ കോടതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് അവർക്ക് വരുന്നത് 58 years ആണ്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിന്റെ ആണെങ്കിൽ 65 വയസ്സാണ്. 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരാളും 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ആർക്കും തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിന് 65 വയസ്സാണ്, ഹൈക്കോടതിന് 62, അതിന് താഴെ സബോർഡിനേറ്റ് ഉള്ള ജില്ലാ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലൊക്കെ 58. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രായമല്ല, അവരുടെ വർഷമാണ്. ഇപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 6 വർഷമാണ് അവിടുത്തെ കാലാവധി. അതേപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ രീതികളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഭരണത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷമാണ്. 5 വർഷമാണ് ഇപ്പൊ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും 5 വർഷത്തിൽ ഒന്നാണ് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ചേട്ടാ. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാട്ടോ. Okay. Thank you, Chade, for this valuable class. Now I invite Anna Minnie of 8th batch for giving the feedback for the session. It was truly a very resourceful and informative class. We have come across various topics regarding the Indian judiciary system in such a short period of time. You have covered lots of topics which will be very useful for us in the future. So thank you so much, Cheta, for such a Okay. Now we have Alice for the academic sharing. Now I invite Alice for the session. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഞാൻ ആലിസ്, സ്റ്റാർസിലെ 4th ബാച്ച് മെമ്പർ ആണ്. ഇപ്പോ +2 കഴിഞ്ഞ് ബികോം ചെയ്യുന്നു. സോ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് 1929 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ സമയമായിരുന്നു അത്. ഒരു 10 വർഷക്കാലം ലോകം മുഴുവനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയം. അതാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ആരംഭം അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്. അതെ, ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു ശക്തിയായ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുവാണെങ്കിൽ 1980 ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അമേരിക്ക വിന്നിംഗ് സൈഡിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ വലിയ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അതായത് അതിനു മുന്നേ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ജോലിക്കൊന്നും പോയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിനുശേഷം ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം തന്നെ ഡബിൾ ആയി. അങ്ങനെ അമേരിക്ക അതിന്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. അമേരിക്കയിൽ ആകെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അമേരിക്കയില്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് അത് മേടിക്കൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിലെ ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ എന്നൊരു പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് വെച്ച് തന്നെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും അങ്ങനെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ബാങ്കേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു കുറെ ബ്രോക്കറേജ് ഫേംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അവർ കുറെ ബ്രോക്കറേജ് ഫേംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഈ ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ എന്നുള്ള പോളിസിനെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്ത് മാർജിൻ ഡെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ആക്കി. അത് വെച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവർ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് വെച്ച് അവർക്ക് ഷെയർസ് മേടിക്കാം. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ സാധാരണക്കാർ മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. പാവപ്പെട്ടവർ പണക്കാരായി. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. അതിനെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ റോറിംഗ് 20s എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 9 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്ക ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. 9 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കൻ എക്കണോമി പതിയെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ മെല്ലെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട് അവിടെയുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകളെ വാൺ ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ എക്കണോമി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ പീക്കിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തോ ഒരു അപകടമുണ്ട്. കാരണം എക്കണോമി മുഴുവൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് പോയാൽ അത് ലാസ്റ്റ് വലിയൊരു ക്രാഷിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ October 24th, 1929 അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയി. അന്ന് 12.9 ബില്യൺ ഷെയർസ് ഒരു ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്തു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ബ്ലാക്ക് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ അവസ്ഥ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പാനിക് ആയി. കാരണം അവരുടെ മുഴുവൻ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ്. അപ്പൊ പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ എല്ലാവരും ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ബാങ്കുകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. കാരണം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, അതായത് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് മുഴുവൻ പിൻവലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ബാങ്കിങ്ങിലും ഒരു ഭയങ്കര ക്രൈസിസ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള 90% ആൾക്കാരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാർജിൻ ഡെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ആ പൈസ കൊടുത്ത ബ്രോക്കേഴ്സിനൊക്കെ ആകെ ടെൻഷൻ ആയി തുടങ്ങി. കാരണം സ്റ്റോക്കിന്റെ വില വല്ലാതെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ഇനി അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പേടിച്ച് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേക്ക് മുന്നേ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആളുകൾക്കും ഒന്നും അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. കാരണം ആരുടെ കയ്യിലും പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ വന്നു, 1929 ഒക്ടോബർ 29. അന്നത്തെ ദിവസം $25 ബില്യൺ ആണ് പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് വാനിഷ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ആരുടെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ല. അവരെല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്തു. അതോടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ക്രാഷ് ആയി. അമേരിക്കൻ എക്കണോമിയുടെ തന്നെ വലിയൊരു തകർച്ചയുടെ ദിവസമായിരുന്നു അത്. ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതിനെ ബ്ലാക്ക് ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് അമേരിക്കൻ എക്കണോമി ആകെ തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായി. എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ബാങ്കുകൾ തകർന്നു തുടങ്ങി. 3000-ലധികം ബാങ്കുകളാണ് ഈ ഡിപ്രഷന്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ തകർന്നു പോയെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. അത് ബാങ്കിങ് ക്രൈസിസിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചു. അവിടുത്തെ സൂയിസൈഡൽ റേറ്റ് വളരെ കൂടി. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ തുടങ്ങി. ജോലി ഇല്ലാതെയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മാരേജ് റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവോഴ്സ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ ഡിവോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് സെറ്റിൽമെന്റിന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആരുടെ കയ്യിലും പൈസയൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് അമേരിക്കനെ മാത്രമല്ല ബാധിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച വലിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയില് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വീറ്റിന് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഒരു ലാഭം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കർഷകരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ നല്ലൊരു ഇൻകത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വീറ്റിന്റെ പ്രൈസ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ പകുതിയോളം കുറഞ്ഞു. അതോടെ കർഷകർ മുഴുവനും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും നമ്മുടെ നാട്ടിലും എത്തി. എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. അങ്ങനെ 10 വർഷം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ലോകത്ത് മുഴുവനും നിന്നു. പിന്നീട് ഒരുപാട് പുതിയ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവന്നു. കുറെ പേരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ലോകം കരകയറിയത്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആവാന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോർജ് മെയ്നാർഡ് കെയ്ൻസിന്റെ ആണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസഷനോ ഒരു ഡിപ്രഷനിലൂടെ ഒരു രാജ്യം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഫണ്ട് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ചുകൂടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്രഷന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇത്രത്തോളം തകർന്നു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കായിരുന്നു എന്നാണ്. കാരണം ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരാളുടെ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽട്ടൺ ഫ്രിഡ്മൻ പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ക്രൈസിസ്, അതായത് ആ സമയത്ത് ഡിഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ ബാങ്കുകാരൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കറന്റ്ലി നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? കോവിഡ്-19 ലോകത്തെ മുഴുവനും ബാധിച്ച ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ നമുക്കിപ്പോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേരൊക്കെ കടബാധ്യതകൾ കാരണം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമുള്ള അവസ്ഥയല്ല, എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ കമ്പനീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസയുടെ നഷ്ടം വരുന്നു. പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു. കാരണം പല കമ്പനിയിലും എംപ്ലോയീസിന്റെ പകുതി മതി എന്നൊക്കെയുള്ള അത് വന്നപ്പോ പകുതി പേർക്ക് ജോലി പോയി. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ലോകം ഇനിയൊരു റിസഷനിലേക്കോ ഡിപ്രഷനിലേക്കോ പോകുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പൊ എക്കണോമിസ്റ്റുകളുള്ളത്. റിസഷനും ഡിപ്രഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, റിസഷന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും.
പക്ഷെ ടൈമായി ഞാനിപ്പോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ February 20th 2020 ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം IMF വാർണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്കോ റിസഷനിലേക്കോ ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വായിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. I think that there are no doubts regarding this topic. Okay, thank you, Chechi. And now I invite Ashna Raju of 7th batch to give the feedback for the session. Thank you, Chechi, for an interesting and provoking class about the Great Depression in 1929. We hope that it will be a great adventure in our future updates. It will always be a valuable information for us. Thanking you once again. Once again, I thank the seniors for the academic sharing and others for the feedback. Okay. Now we are moving to the most interesting session of our program. Quiz is the game of mind, intellectual interest, power, and joy. We are moving to the quiz program, and I invite the quiz masters Ebin and Jubin to conduct the quiz. And I wish all the participants all the best. എല്ലാവർക്കും ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കപ്പോ ടൈം കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് മൊത്തം 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത്. അതില് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് ഇടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ ജൂബിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Who is the first Keralite to become the president of India? ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണത്. ഉത്തരങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്നേഹയാണ്, 6th ബാച്ച്. അത് KR നാരായണാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം. 10ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. 1992 മുതൽ 1997 വരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും 1997 മുതൽ 2007 വരെ പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. According to which agreement, India has committed to cut greenhouse gas emissions intensity of its gross domestic product to 35% and substantially boost forest cover to reduce carbon dioxide? ഉത്തരങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻസേഴ്സ് വന്നു. പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് സന്ദീപേട്ടനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് 12 ഡിസംബർ 2015 സൈൻ ചെയ്തത്. മൊത്തം 190 രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമാണ് ഇതില് ഒപ്പിട്ടത്. What is the name of tourism app recently launched by Delhi government? അതെ, ഡേക്കോ മേരി ഡൽഹി ആണ്. ഡൽഹി റീസെന്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ആയ ആപ്പ്. വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ ആയ സെപ്റ്റംബർ 27 ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. Which is the atom bomb dropped in Hiroshima? സന്ദീപായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ലിറ്റിൽ ബോയ് ആണ്. 6th ഓഗസ്റ്റ് 1945 ഇത് ഡ്രോപ്ഡ് ആയത്.
വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് B-29 എന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്തൊരു ലോജിക്കലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 1 = 2, 3 = 18, 5 = 50, 4 = 32. ദെൻ ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ആണ് ഉത്തരം. ജി സാൻഡിൽ ചേട്ടൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1² + 1² സ്ക്വയർ റൂട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ 6² + 6² = 72. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് പേഴ്സൺ. ഈ വ്യക്തി ആരാണ്? അതെ, അമർത്യ സെൻ ആണ്. 1998 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് എക്കണോമിക്സിലുള്ള, അതായത് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിനും പിന്നെ അതോടൊപ്പം സോഷ്യൽ ചോയ്സിനുമാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. Which is the first newspaper in Kerala? കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏതാണെന്ന ചോദ്യം. സന്ദീപട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യ സമാചാരമാണ് ഉത്തരം. 1847 ജൂണിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഇത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ആദ്യമേ മുതൽ. ഇത് അവസാനമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് 1850 ഡിസംബറിലായിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ശരി, നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യം ഏതാണ്? വിച്ച് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിഷ് ഇൻ ദ വേൾഡ്? ഇതുവരെയും കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. വന്നു. ആരോൺ. എടാ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യം ബ്ലൂ വെയിൽ. അതൊരു മാമലാണ്. ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതാണ് വെയിൽ ഷാർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. ഇതൊരു ലോജിക്കൽ പസിലാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടണം. അതായത് ഇതെന്താണ് വാല്യൂ വരിക, ഇതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഷോൺ ഷിജു ജോർജ് ഓഫ് 8th ബാച്ച് ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാല്യൂ 4 ആണ്.
സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു 6, ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു 2, സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു 8, സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4. അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് വരിക. നമ്മുടെ ക്വിസ് ഇപ്പോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാരണം സമയം കുറവുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് നോക്കാവേ. ക്വിസില് ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സന്ദീപേട്ടായി തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 4 ചോദ്യത്തിന് സന്ദീപേട്ടയാണ് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജിസ് ആന്റണി ചേട്ടനാണ്. 2 ചോദ്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Thank you for the congrats for the winners and the participants. Thank you, Ibin and Jubin. Now we are moving to the core part of our program. Now we are having Professor Rolf Kaufmann with us. And today we are discussing about the topic, the culture, history, and democratic system of Switzerland. Now I invite Angel of 4th batch to welcome him to the class. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all on this auspicious occasion. I bid a very warm welcome to Professor Rolf Kaufmann, Project Manager at Effective Medica, to our STARS family. He's an experienced physicist with a demonstrated history in medical device industry, proficient in coordinating inter-regulatory affairs and disciplinary activities. He has a strong professional skills in research and development and X-ray technology and semiconductor sensors. He is a well-recognized figure in Switzerland. He is well known for his wonderful administration and high achievements for his institution he is in charge of. He is an active member in a leading party in Switzerland. He got 7 patents and he is on 150 publication and 4 projects. We are so honored to have you as the resource person for this gathering. So thank you so much for accepting our invitation and coming over for this gathering. I welcome Sierra Malabar Coordinator, Father Thomas Plapilil, who introduced Professor with us. I'm so happy to invite and welcome respected parents of Professor. The schedule of the class will focus on the topic, the culture, history, and democracy of Switzerland. We would like to call upon Professor to accompany us this class and enlighten us with his true wisdom. We would be delighted with your expertise and knowledge you provide us. Welcome, Professor. Thank you very much for this warm welcome and this wonderful introduction. Actually, I'm not a professor. I'm just a humble physicist. And I also wanted to say I'm neither a professional politician, so maybe I cannot answer all your questions, nor I am a professional lecturer. So if I maybe confuse you or if I'm not clear enough in my speech afterwards, please interrupt me and ask me questions. Don't hesitate. Shall I start now, or do you have another introduction or sequence, or what is your plan? We start, please. Okay, can I share the screen? Is that yes? So do you see my slides? No, you don't, huh? Yes, we see, we can see. You see it? Yes. Perfect, because I see still myself, but okay. Then, so thank you again for this invitation. I try to introduce a little bit the Switzerland, the country, the politics, the economics, and the history. In the introduction, you already summarized that I'm not a professional teacher. I'm a physicist. And yeah, indeed, I work today rather as a coach for startup companies in medical technologies. Now, when we compare a little bit India and Switzerland, we see that Switzerland is a very small country. India has about 1.4 billion people. Switzerland has 8.5 million only. So more than 1,000 times less.
In addition, Switzerland has a much older average population than India. So we have more elderly people. This is due to the fact that the fertility rate in Switzerland is actually pretty low. So families have less children, and therefore there are more elderly people than young ones. Switzerland, being small, is also a very export-oriented country. More than half of our GDP we make with exports, whereas in India this is around 20% only. And furthermore, even though historically agriculture or farming was a very important profession in Switzerland, a few hundred years ago, almost everybody was a farmer. Nowadays, this is less than 1% of GDP, so this doesn't play a big role anymore. Switzerland is a landlocked country, as you see here, roughly in the middle of Europe. So this red spot in the center here is Switzerland. We are surrounded by Germany, France, Italy, and Austria. As I will explain a bit later on, all these countries that surround Switzerland belong now to the European Union, and Switzerland does not. And this is one of the challenges we have today. I will come to that in a minute. Apart from being a very small country, about half of the area of Switzerland is covered by high mountains, more than 4,000 meters high. Sometimes you see here one of the famous, the Matterhorn. Most tourists coming to Switzerland want to see this mountain. And this means that people, there are very few people actually living in this area in these mountainous regions. Only in the valleys between the mountains, few people live, and the rest of this 8.5 million live basically in the rest, and the other half of the country that is more flat. So touristically, we are famous for the mountains, but of course, economically, this is not a big advantage because there's not much you can do on such a mountain. Since Switzerland is so small, it's still a bit astonishing that actually a lot of people in the world know Switzerland. We are somehow famous for being a bit special, or we could also say being a bit strange, because we are a bit different from, let's say, most other European countries. And this is, of course, we are also famous for eating a lot of cheese, but I think that's not the only thing that makes us a bit special. We're a small country with 4 languages, for example. 4 languages probably doesn't seem to be a lot for you in India. You have much more languages, but for a European country, this is actually quite a lot, because European countries normally formed around cultural similarities, cultural groups, and the borders of the countries more or less correspond to language borders. That we have a country with 4 different languages is a bit special in Europe. Furthermore, we are very federally organized. This means the central state of Switzerland has actually very little power. A lot ranging from education, content to taxation is actually decided on the regional level and not on the federal level. As I already said, being small, we are very import and export oriented. So we have to adapt to economic shifts on the world markets and so on. We are quite exposed to that. And politically, we have a system with a high citizen participation. I will come to that later on. And as I also said, one of the current challenges we have today is that most of Europe somehow is on a way of integrating more and more into this European Union, to especially economically to counterweight a little bit this economic cloud of the US and China and other very large and economically strong countries, and India, of course. And
and Switzerland somehow doesn't want to join this club, this movement of more and more integration into this European Union. But on the other hand, of course, we would like to take part and benefit of all the advantages this brings. So this is quite a hot topic, a hot discussion we have today, and even inside Switzerland there are a lot of different opinions, and there's no. It's not clear how this actually will turn out, what will happen. And I think this being a bit special is probably founded in the history of Switzerland. And this history goes back to the 13th century. And at the time, this area that nowadays is Switzerland belonged to the kingdoms of Austria and France, mostly. And in 1291, there was a revolt. Some farmers from three valleys, they say, we don't want to pay tribute anymore to foreign kings, and especially don't want to pay taxes to foreign kings. We want to decide ourselves what we do with our money when we go to war and these kind of things. Luckily for these valleys, this area that is now Switzerland at the time was very much at the periphery of these kingdoms, and it was strategically not so important for them. And therefore, they only half-heartedly tried to conquer this area back and defeat these farmers. So these farmers had a chance to defend themselves and actually win against these rather small armies these kingdoms sent. So this small confederation somehow survived, and it was quite attractive for surrounding valleys and towns to join. And I think this is probably the key point here. The interesting thing why they started to join is not because they were so absolutely fond of this small confederation, because it was rather poor, it was not well run, it didn't offer so much. But they simply joined because it was the better alternative. They had more freedom when they joined Switzerland than when they belonged to Austria, France, or Italy in the south of Switzerland. And somehow this was pretty attractive. I can give you, for example, the history of Geneva. Maybe you heard of this town. It's a town in the south west of Switzerland. And for centuries, Geneva was actually a city-state. So the city itself was a country. And but of course, they were surrounded more or less by France, and France several times tried to conquer them, and somehow the Genevans could always defend themselves. But at one point, they realized, now France is trying so hard, probably we don't have a chance anymore to defend ourselves. And only then they started to join Switzerland. So this was not a choice by heart. It was just they have probably chosen the lesser evil, if in a way, if you want. And I think this somehow still influences the thinking today, or how we define our relationship with our neighbors and the rest of the world. So we still think we try best to be ourselves, to not to expand too much, not to integrate in a very big structure, for example, like the European Union. This history was not without conflicts, as you can imagine. As I said, the Austrian and French kingdoms, they tried several times to conquer back this area. There were some wars for that, but there were also quite a lot of internal fights. As I said, it was a very poor country. Almost everybody was a farmer. So there were a lot of fights of rural areas against cities and vice versa, and rural areas against each other because they were not so happy with some decisions the other one took, and a lot of conflicts. A very important topic that also led to several wars was the Reformation.
Switzerland was home to two quite important reformators in Europe, Johannes Calvin and Huldrych Zwingli, of which Calvin was more important, also more influential. Calvin operated from Geneva and Zwingli in Zurich. And there were still a lot of, especially rural cantons, that actually tried or wanted to stay Catholic. And this really led to a lot of discussions and conflicts, and as I said, even several wars. In one of these wars, Zwingli was also killed. And in the end, it turned out that the reformist cantons or cities, they won these wars. However, I think, and this is was a great achievement of that time, they didn't force the Catholic cantons to become reformist cantons and change the religion. They said, well, we have a long history. We had a lot of fights and quarrels, but now it's okay. You can keep your religion. We have to look into the future. We don't want to take revenge or whatever. So we simply basically let you be, and let's look to the future. We sit together and we form. We somehow have to get along together again. So, like a bit a quarrel in a family, that